In this video, let's start the topic spanning trees. So what is a spanning tree? A spanning tree is a subgraph with no cycles. And it should have, if a spanning tree has n vertices, for example, if we take this tree, here we are having 1, 2, 3. 3 vertices, which means it should have n minus 1 edges. That is 3 minus 1, 2 edges. So how can you construct a spanning tree for this thing now? So you should get n minus 1 edges where all the vertices should be connected. So I can connect A to B, A to C in this way. I can connect A to B and B to C. And then I can also connect A to C and C to B. So these are the 3 ways in which I can construct a spanning tree. Now let's see what is a minimum spanning tree and what are the types of minimum spanning trees we have. So a minimum spanning tree must be a weighted, connected and an undirected graph. అంటే ఏంటి, మీకు ఇచ్చే ట్రీస్కి ప్రతి ఎడ్జ్కి వెయిట్స్ ఇవ్వాలి అండ్ ఎవ్రీ వర్టెక్స్ షుడ్ బి కనెక్టెడ్. For example, this is your minimum spanning tree they gave you. So here you are having node A, node B, node C. Ante you are having total 3 vertices. So how many edges you will get then? 3 minus 1, 2 edges. So A to B edge weight is 5. A to C edge weight is 4 and B to C edge weight is 3. So our aim is to construct a minimum spanning tree with minimum weight. So what are the ways in which you can construct? So I can connect edge AB and edge AC. So the total of this weight ante enti, AB edge yokka weight enta 5, AC edge yokka weight 4. If you add up, you are getting a total of 9. And now I'll check in the other way. AB edge BC edgeని కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే నాకు 8 వచ్చింది టోటల్. నెక్స్ట్ ఏసీ ఎడ్జ్ బీసీ ఎడ్జ్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. 4 and 3ని యాడ్ చేస్తే నాకు టోటల్ 7 వచ్చింది. సో నేను అన్ని పాసిబుల్ వేస్ చెక్ చేసేసాను అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ విచ్ ఈస్ ద మినిమం వెయిట్ ఐఎమ్ గెట్టింగ్? 7 ఈజ్ ద మినిమం వెయిట్. So this will be my minimal spanning tree. So there are 2 techniques we use to find these minimum spanning trees. One is by using Prim's algorithm and the other is by using Kruskal's algorithm. Now let's see what is a Prim's algorithm. See, Prim's algorithm లో మనకి 3 steps ఉంటాయి. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఒక గ్రాఫ్ ఇస్తాడు. ఆ గ్రాఫ్లో గనక ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఎనీ లూప్స్ అండ్ ప్యారలల్ నోడ్స్ ఆర్ ఎడ్జెస్ యూ నీడ్ టు రిమూవ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. అంటే ఏమంటున్నాడు? రిమూవ్ ఆల్ ద లూప్స్ అండ్ ప్యారలల్ నోడ్స్ ఆర్ ఎడ్జెస్ అంటున్నాడు. ఆ పార్ట్ అయిపోయాక సెకండ్ స్టెప్లో ఏం చేయమంటున్నాడు? చెక్ ది షార్టెస్ట్ అడ్జసెంట్ నోడ్ ఫ్రమ్ ది కరెంట్ నోడ్ అండ్ స్పెసిఫై ది పాత్ ఇన్ ద టేబుల్. This will have like an idea when we are doing it in the table. Next, third step enti? If it forms a cycle, abort the process and start constructing a table. ఒక సైకిల్ కనుక నీకు ఫామ్ అయితే నేనేం చేయమంటున్నాడు? ఇంకా ఆ ప్రాసెస్ని అక్కడితో ఆపేసి ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఎ టేబుల్ అండ్ వెన్ దెర్ ఈజ్ నో డైరెక్ట్ ఎడ్జ్ ఫ్రమ్ ద నోడ్ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ ఇన్ఫినిటీ అని చెప్తున్నాడు. ఈ అల్గరిథం అర్థం కావాలంటే వీ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. నౌ లెట్స్ సీ ది ఎగ్జాంపుల్. సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ గివెన్ టు అస్. ఏ నుండి బి యొక్క ఎడ్జ్ వెయిట్ ఎంత ఇచ్చాడు? 11 ఇచ్చాడు. ఏ నుండి డికి 4 ఇచ్చాడు. బి నుండి డికి 5 ఇచ్చాడు. డి నుండి సికి 10 ఇచ్చాడు. అండ్ దెన్ అగైన్ దెర్ ఈజ్ ఎ లూప్ 12 కూడా ఉంది. అండ్ ఏ నుండి సికి 5 ఇచ్చాడు. సికి సెల్ఫ్ లూప్ కూడా ఉంది. సో మన ఆల్గరిథం ప్రకారం మనకి గనక లూప్స్ అండ్ ప్యారలల్ ఎడ్జెస్ ఉంటే మనం ఏం చేయాలి? వీ నీడ్ టు రిమూవ్. సో రిమూవ్ ఆల్ ద లూప్స్
and parallel edges. So ikkada this is the loop and this is the parallel edge we are having. ఆ రెండింటిని రిమూవ్ చేస్తే how you will get A to B ఇది 4 11 5 10 5. సో ఇది మనకున్నది. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి మనము? we need to check whether there are any cycles. A నుండి Cకి, C నుండి Dకి, D నుండి Bకి, B నుండి Aకి. Yeah. And how many vertices we are having? It should have n vertices and it should have n minus 1 edges. So check for n vertices. 1, 2, 3, 4. So total you are having 4 vertices. So you'll get 3 edges. So now we need to construct the table here. So ikkada em chesestamu, we'll abort these steps here and we'll start constructing the table. So now మనకి ఏమేం vertices ఉన్నాయి? A, B, C, D ఉన్నాయి. The same will be taking in horizontal way and as well as the vertical way. A, B, C, D అని తీసుకున్నాం. అయిపోయింది. ఇప్పుడు A నుండి Aకి is there any loop for us? మనకి ఇక్కడ ఏ లూప్ లేదు కదా, సో అది 0 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ A నుండి Bకి 11 ఉంది, విల్ టేక్ 11. A నుండి Cకి ఎంత ఉంది? 5 ఉంది. A నుండి Dకి ఎంత ఉంది? 4 ఉంది. A పార్ట్ వాజ్ కంప్లీటెడ్. నౌ Bని చూసుకుంటాం. B నుండి Aకి ఉంది కదా ఎడ్జ్, మనకి దాని వెయిట్ ఎంత? 11. B నుండి Bకి మనకి సెల్ఫ్ లూప్ లేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ 0. నెక్స్ట్ we'll consider from B to C. There is no direct edge. If there is no direct edge, then we should take it as infinity. Next B నుండి D కి ఎంత ఉంది? 5. B part was completed. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము? Cకి చెక్ చేస్తాం. C నుండి Aకి ఎడ్జ్ వెయిట్ ఎంత? 5. C నుండి Bకి లేదు డైరెక్ట్ ఎడ్జ్, సో విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఇన్ఫినిటీ అండ్ దెర్ ఇస్ నో సెల్ఫ్ లూప్ ఫర్ C, సో అది 0 అవుతుంది. C నుండి D ఎంత వస్తుంది? 10 వస్తుంది. ఈ పార్ట్ కూడా అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏంటి? Dకి చెక్ చేసుకోవాలి. D నుండి Aకి ఎడ్జ్ వెయిట్ ఎంత ఉంది? 4 ఉంది. D నుండి Bకి 5. D నుండి Cకి ఎంత ఉంది? 10 ఉంది. D నుండి Dకి 0. టేబుల్ అయితే కన్స్ట్రక్ట్ చేసేసాం. నౌ హౌ టు గెట్ ది మినిమల్ స్పానింగ్ ట్రీ? ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్టెక్స్ యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ ది మినిమం వెయిట్. అంటే ఏంటి? మినిమం వెయిట్ ఉన్న ఎడ్జ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. అంటే ఏంటి? మినిమం వెయిట్ ఉన్న ఎడ్జ్ని తీసుకుంటాం. అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది? A నుండి ఈ పార్ట్లో చూసుకుంటే A టు D edge is minimum. So 4. This will consider. Next what will take? 11 is 0, infinity 5. This is minimum. So we will take this one. We shouldn't consider 0 and infinity in this case. Next C lo edge small, 5 smaller edge. ఈ పార్ట్ కూడా అయిపోయింది. ఇప్పుడు Dలో చూసుకుంటే 4 is having smaller edge weight. Now with the help of this we will construct the minimum spanning tree. ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాము? A నుండి D ఎడ్జ్ అన్నాడు అంటే ఏంటి? మనకి A నుండి D ఎడ్జ్ అంటే మనకి క్వశ్చన్లో ఇలా ఇచ్చాడు. సో దిస్ ఈస్ D అండ్ దిస్ ఈస్ A. సో దాని వెయిట్ 4 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ B నుండి D అన్నాడు. B నుండి D ఎలా ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో? ఇక్కడ ఇచ్చాడు. సో B ఎడ్జ్ కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేసేసాం. నెక్స్ట్ C నుండి A అన్నాడు అంటే ఎలా ఇచ్చాడు? C నుండి A అంటే దిస్ ఈస్ C టు A. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కన్స్ట్రక్టెడ్. నెక్స్ట్ D టు A ఇచ్చాడు 4. ఆల్రెడీ D టు A ఎడ్జ్ కనెక్ట్ అయ్యే ఉందిగా. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ మినిమల్ స్పానింగ్ ట్రీ విత్ హౌ మెనీ ఎడ్జెస్? 3 edges. n minus 1 edges కదా. సో విల్ గెట్ 3 edges.
So this is how we solve Prim's algorithm problem. In the next video, I'll tell you what is Kruskal's algorithm and transitive closure.